हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप घना समय पछी विडियो चालू कर रहा है कारण के हूँ बहार हतो बराबर। हवे आज आप इम्पोर्टન્ટ टॉपिक नर्सिंग रिसर्च चालू कर रहा है कारण के अत्यारे तमे जे भी एक्जाम आपो एक्जामनी अंदर रिसर्चना 5 થી 10 क्वेश्चन होय छे अने ज्यारे रिसर्चनुं नाम पड़े त्यारे आपणा मनमा एम थाय के मने रिसर्च फावतुं नथी। पण आजे આપણે વિડીયોમાં બહુ સરળ રીતે હું તમને સમજાવીશ અને જો તમે સપોર્ટ કરશો તો હું આખો રિસર્ચ ટોપિક આખો સબ્જેક્ટ હું યુનિટ વાઇઝ કવર કરીશ। કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની દૃષ્ટિએ અને થિયરીની દૃષ્ટિએ પણ આપણે પૂરું કરીશું। તો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર અને જરૂર કરજો। ચલો શરૂઆત કરીએ આપણા વિડીયોની। જો પહેલી વસ્તુ રિસર્ચ એટલે તમારે એ મિનિંગ સમજવાનો છે, પછી આપણે ડેફિનેશન જોઈએ એની આગળ હું તમને પહેલાં બેઝિક સમજાવી લઉં। રિસર્ચના આપણે તોડીએ री वत्ता सर्च शू थाय री वत्ता सर्च। री एटले शू थाय अगेन, री एटले अगेन एटले के फरीथी, सर्च एटले के शोधवू के फरीथी शोधवू। फरीथी तमे शू शोधशो रिसर्चनी अंदर आपणे शू शोधवानुं छे के याद राखजो एक वस्तु फैक्ट अने नॉलेज। शू शोधवानुं छे फैक्ट अने नॉलेज। जो हूँ तमने पीडीएफ टेलिग्राम में शेर कर दईश पण जरूर हो तमे नोट बनावता रहेजो। तो आपणे शू शोधवानुं छे फैक्ट अने नॉलेज। शू शोधवानुं छे फैक्ट अने नॉलेज। फैक्ट एटले के जे ऑलरेडी हाजर है, जे नॉलेज तमारा जोड़े ऑलरेडी हाजर है यूनिवर्सनी अंदर एक्जिस्टिंग है एटले के हाजर है। आपणे पाछुं शुं करवानुं छे री एटले पाछुं एना नवा फैक्ट डेटा मेळववा माटे तो नवी अपडेट माटे आपणे फरी एने जे सर्च करीए एने आपणे शुं कहीए छीए रिसर्च तरीके ओळखीए छीए बराबर। एटले एक वस्तु तमारे याद राखवानुं रिसर्चनी अंदर के फैक्ट अने नॉलेज मेळववा माटे आपणे जे रिसर्च करीए जे नवुं सर्च करीए एने आपणे शुं कहीए छीए रिसर्च कहीए छीए के जे ऑलरेडी एक्जिस्ट होय। एक्जिस्ट मतलब ए हाजर होय बराबर। धारो के मारे एवुं जोवुं छे के भाई एडोलेसन्स गर्ल्स छे 13 થી 19 वर्षनी एडोलेसन्स गर्ल्सनी अंदर एचबीनुं प्रमाण केटलुं छे। आ टॉपिक पर ऑलरेडी केटलाय रिसर्च थई गया होय पण हूँ पाछुं रिसर्च करीश एना माटे नवा सैम्पल लईश, कोई भी टार्गेट ग्रुप बनावीश बराबर के आ स्कूलनी छोकरीओ मारे लेवी छे तो एनी अंदर जोईश कि एनीमियानुं प्रमाण केटलुं छे तो मने नवा डेटा मळशे। एटले शुं ए ऑलरेडी छे ज हाजर एना डेटा पहेला कोईए करेला ज हशे पण आपणे शुं करीए पाछुं एनुं नवा डेटा लेता होईए छे। क्लियर। હવે જો રિસર્ચની અંદર એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે આ શું છે કે જે આપણે ફેક્ટ અને નોલેજની મેં વાત કરી બરાબર। તો ફેક્ટ કઈ રીતે રિસર્ચમાં કરીશું કે સિસ્ટમેટિક કરવાનું છે। શું કરવાનું છે પહેલી વસ્તુ યાદ રાખજો કે સિસ્ટમેટિક એનાલિસિસ ઓફ फैक्ट बराबर। जे भी आप डेटा कलेक्ट करिए ये सिस्टमेटिक मतलब कि पद्धतिसर। धारो कि ए पछी बी आवे रीते धारो कि आनी अंदर रिसर्चनी अंदर शुं आवशे कि पहला तमारो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो, ए प्रॉब्लमनुं आपणे पछी एनालिसिस करीए बराबर। एमांथी फाइनल प्रॉब्लम्स कलेक्ट करीए, पछीनो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जोईए એટલે આગળ યુનિટમાં તમને સમજાય છે। એટલે આ એક કેવી પ્રોસેસ છે સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે અને જે સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસમાં જે આપણે ડેટા મળે એ ડેટાનું આપણે શું કરીશું એનાલિસિસ આપણે શું કહીએ છીએ રિસર્ચ કહીએ છીએ। રિસર્ચની સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે, એમાં કંઈ ગભરાવાની જરૂર છે નહીં। પછી તમે બીજી શું કરી શકો કે સિસ્ટમેટિક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે શાની डेटा जो तमे कलेक्ट करो ए साइंटिफिक मेथड में जोवानुं छे। आपणे आगळ जोईए कि भाई नॉलेज कई कई रीते आपणे गेन करी शकीए ए आपणे जोईए छीए। एटले एक व्याख्या शुं थई कि रिसर्च सिस्टमेटिक जे फैक्ट होय एनुं एनालिसिस करीने रिसर्च कहेवाय बराबर। पछी तमे सिस्टमेटिक अथवा तमारा जोड़े जे क्वेश्चन होय अथवा जे प्रॉब्लम्स होय ए प्रॉब्लमनुं आपणे सिस्टमेटिक अने साइंटिफिक रीते जे सोल्यूशन्स लावीए अथवा जे प्रॉब्लम्सनुं सोल्यूशन लावीए जे क्वेश्चननो आंसर लावीए एने आपणे शुं कहीए छीए रिसर्च कहीए छीए। हजी बीजी मारी भाषा में एक आप सीम्पल रीते समझिए कि जे फिनोमिना हाजर होय बराबर, जे फिनोमिना हाजर होय एने आप डिस्क्राइब करिए अने एक्सप्लोर करिए एने आपणे शुं कहीए छीए रिसर्च तरीके ओळखीए छीए। क्लियर। एटले रिसर्चनी अंदर तमारे गभरावવાનું નથી। आ इजी वस्तु याद राखवानुं छे कि रिसर्च एटले कि जे फैक्ट अने नॉलेज हाजर होय बराबर एने आपणे पाछुं शोधवानुं छे तो पाछुं रिसर्च करीए छीए एने आपणे शुं कहीए छीए रिसर्च। चलो अब आगे जोईए एनो मीनिंग ने एक्जाम में पूछाय छे। पछी एना प्रश्नों जो पूछाय छे हूँ तमने पाछळथी आपणे डिस्कस करीशुं एटले विडियो पूरो जोजो। जो रिसर्च शब्द शाना परथी आव्यो रिसर्च परथी आव्यो। एक आ वस्तु तमारे खास याद राखवानुं छे टू गो अबाउट सीकिंग। टू गो अबाउट सीकिंग मीन्स एनु शोध करवी। शुं थाय एनी शोध करवी बराबर। हवे रिसर्चनो मतलब शुं थाय कि जे तमारा जोड़े नवुं नॉलेज मेळववा माटे तमे जे लाइफ सिच्युएशन्स जे डेटा जे सैम्पल कलेक्ट करो एमांथी आपणे जे नवुं नॉलेज मळे एने आपणे शुं कहीए छीए रिसर्च तरीके ओळखीए छीए बराबर। हवे जो एनी व्याख्या जोवी होय
તો વ્યાખ્યાની અંદર આપણે શું જોઈ શકીએ રિસર્ચની અંદર એમાં રિસર્ચની વ્યાખ્યા પણ જોઈશું. મેં તમને સમજાવી દીધી, ઇઝી મેથડમાં તમને સમજાવી. પણ જો બુક્સ પ્રમાણે તમારે જવું હોય તો બુક્સની અંદર ઘણા ઓથોરે અલગ અલગ પ્રમાણે આપેલી છે, બરાબર. કે અમુકે ટ્રેસ એવું કીધું 1973ની અંદર કે રિસર્ચ શું છે કે જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય એ પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન્સ મેળવીએ એના આપણે શું કહીએ છીએ, રિસર્ચ કહીએ છીએ. એની અંદર શું કરવા મળે કે જે સિચ્યુએશન્સ તમે કલેક્ટ કરો સેમ્પલ માટેની, એ સિચ્યુએશન્સને તમે કંટ્રોલ કરી અને એમાં ડેટા કલેક્ટ કરો અને એની અંદર તમે પ્રેડિક્શન્સ કરો, જે હાઇપોથિસિસ આપણે આવશે, અને એનું એક્સપ્લેનેશન્સ કરો. અને આપણે શું કહીએ છીએ, રિસર્ચ કહીએ છીએ, બરાબર. પણ નર્સિંગ રિસર્ચ આપણે નર્સિંગની અંદર નર્સિંગ પ્રોફેશન્સની અંદર નર્સિંગ રિસર્ચ વિશે તમને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. નર્સિંગ રિસર્ચની અંદર તમારે ખાસ શું જોવાનું છે કે જો નર્સિંગ રિસર્ચની ઇઝી વ્યાખ્યા તમે કે એક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ આપણે આગળ જોયું કે સિસ્ટમેટિક અને સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે, બરાબર. કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ નોલેજ, કે જે નોલેજ હાજર છે, જેનો ડેટા હાજર છે, એને આપણે શું કરવાનું છે, ડાયરેક્ટલી અથવા ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જે ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસની અંદર એમાં નવું નોલેજ આપણે જનરેટ કરવાનું છે, અને આપણે શું કહીએ છીએ, નર્સિંગ રિસર્ચ. ઇઝી એટલે કે નર્સિંગ રિસર્ચ એક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે કે જેની અંદર પહેલેથી જે નોલેજ હાજર છે એની અંદર આપણે ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસની અંદર આપણે રિસર્ચ કરીને નવા ડેટા અપડેટ કરીએ અથવા નવું નોલેજનું ફાઇન્ડિંગ કરીએ, એને આપણે શું કહીએ છીએ, નર્સિંગ રિસર્ચ. ક્લિયર થઈ ગયું આટલા સુધી? ચલો આપણે આગળ જોઈએ. જો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક છે એ ખાસ કરીને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પણ પૂછાય છે કે સોર્સ ઓફ નોલેજ, કે તમે નોલેજ ક્યાંથી મેળવશો, બરાબર. તો નોલેજ મેળવવા માટેની બે મેથડ છે, અને ઘણીવાર એક્ઝામમાં સેન્ટ્રલ એક્ઝામની અંદર પણ પૂછાયેલું છે આ ક્વેશ્ચન્સ. હું તમને બહુ વ્યવસ્થિત સમજાવું છું. જો મેથડ ઓફ એક્વાયરિંગ નોલેજ, બરાબર, આ લખી નાખજો, કારણ કે ટેલિગ્રામમાં હું આ પીડીએફમાં નહીં આવે. મેથડ ઓફ એક્વાયરિંગ નોલેજ. હવે એમાં જુઓ ખાસ કરીને આપણે નોલેજ, મેથડ ઓફ એક્વાયરિંગ નોલેજ, બરાબર. તો એની અંદર આપણે શું લેવાનું છે, રિસર્ચ કરવાનું છે. કેમ નોલેજ કે શાના માટે જોશે કે જે આપણે ફેક્ટ અને નોલેજ છે એનું રિસર્ચ કરવા માટે નોલેજ જોશે. તો એની માટે મેથડો આપણા પાસે જોશે. તો મેથડો કઈ છે, બે રીતે જુઓ. એક અનસ્ટ્રક્ચર મેથડ, બરાબર, અનસ્ટ્રક્ચર, અને એક બીજું છે સ્ટ્રક્ચર મેથડ, બરાબર. આ યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. આમાં આ રીતે પૂછશે કે ભાઈ અનસ્ટ્રક્ચર મેથડ નીચેનામાંથી કંઈ નથી, તો સ્ટ્રક્ચર મેથડ નીચેનામાંથી કંઈ નથી, બરાબર. હું તમને સમજાયેલું લખી દીધું. ચલો હવે આપણે જોઈએ અનસ્ટ્રક્ચર મેથડ વિશે, બરાબર. અનસ્ટ્રક્ચર મેથડ વિશે હું તમને સમજાવું છું. જો અનસ્ટ્રક્ચરની અંદર શું આવશે, પહેલી વસ્તુ એક તો ટ્રેડિશનલ અથવા ઇન્ટ્યુઝન્સ. પહેલાં આપણે ઇન્ટ્યુઝન લઈએ, એક લખી નાખો, ઇન્ટ્યુઝન, ટ્રેડિશનલ, પછી એક્ઝિસ્ટન્સ, પછી ટ્રાયલ એન્ડ ઇરર આવશે, બરાબર. એટલે આટલી આ મેથડો છે. ક્લિયર? તો આની અંદર પહેલાં જો ઇન્ટ્યુઝન્સની અંદર શું આવશે, ઇન્ટ્યુઝન્સની અંદર એમાં એવું થશે, ઇન્ટ્યુઝન્સ મતલબ યાદ રાખો કે લોજિકલી, કે આપણે લોજિકલી વિચારતા હોય કે ભાઈ આવું હોઈ શકે, બરાબર. અનસ્ટ્રક્ચર એટલે મતલબ અનસ્ટ્રક્ચર એટલે કે સાયન્ટિફિક વેમાં ના હોય, એને આપણે શું કહીએ, અનસ્ટ્રક્ચર. એટલે સમજીએ પહેલાં શબ્દ અનસ્ટ્રક્ચર એટલે કોઈ એની રચના ના હોય, ડાયરેક્ટલી, બરાબર. ઇન્ટ્યુઝન આપણે કહીએ કે લોજિકલી આવું હોઈ શકે, આના આ રીતે નોલેજ હોઈ શકે, આ રીતે ડેટા આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ, એને આપણે શું કહીએ, ઇન્ટ્યુઝન્સ. હવે ટ્રેડિશનલ એટલે પરંપરાગત, એટલે કે ધારો કે એક ફેમિલીમાંથી, એક પરિવારમાંથી બીજા પરિવારમાં સીધું આવતું હોય, બરાબર, એને આપણે શું કહીએ, ટ્રેડિશનલ. ટ્રાયલ એન્ડ ઇરરની અંદર શું આવશે કે તમે જેટલું ભૂલો કરશો એટલું તમને વધારે શીખવા મળશે. એટલે અનસ્ટ્રક્ચર મેથડમાં ટ્રાયલ એન્ડ ઇરર આવશે. પછી એક્સપિરિયન્સ આવશે. એક્સપિરિયન્સની અંદર તમે જેટલું અનુભવ કરશો, તમે જેટલું શીખશો એટલું તમારા જોડે નોલેજ તમને મળી જશે, બરાબર. પછી આવશે ઇનહેરિટેડ, એટલે વારસાગત તમને જે મળે. એટલે અનસ્ટ્રક્ચર મેથડની અંદર આટલું યાદ રાખવાનું તમારે. ઇન્ટ્યુઝન્સ એટલે કે લોજિકલી, તમે જેટલું લોજિકલી વિચારતા હોય એ. ટ્રેડિશનલ, એક્ઝિસ્ટિંગ, ઇનહેરિટેડ અને ટ્રાયલ એન્ડ ઇરર. ક્લિયર? હવે સ્ટ્રક્ચર મેથડ આપણે જોઈએ. સ્ટ્રક્ચર મેથડની અંદર શું આવશે ખાસ, જે જો અનસ્ટ્રક્ચર મેથડમાં આપણે એનું કંઈ કરવાનું નથી, બરાબર. હવે આની અંદર આવશે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, લખી નાખો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ મેથડ, બરાબર. પછી સાયન્ટિફિક મેથડ આવશે.
અને થર્ડ આવશે રિસર્ચ. એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ભાઈ આ જ મેથડથી એટલે રિસર્ચ પરથી જ આપણે કરવાનું છે, બરાબર. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાનો છે. એટલે પહેલાં આપણે શું કરો, રિસર્ચ કરવા માટે પેલું આપણે પ્રોબ્લેમનું સ્ટેટમેન્ટ લઈએ કે ભાઈ તમે કયા પ્રોબ્લેમ્સનું એક્ઝેક્ટ સોલ્યુશન જુઓ છો, અથવા તમારા જોડે ક્વેશ્ચન્સ એપ્રોપ્રિએટ હોવો જોઈએ, બરાબર. પછી ડેટા ક્યાંથી કલેક્ટ કરશો, સેમ્પલ ક્યાંથી કલેક્ટ કરશો, એવી સિચ્યુએશન્સ લઈશો, એ બધું આપણે સવિસ્તાર હું ડીપમાં આગળ સમજાવીશ. એટલે પહેલાં સ્ટ્રક્ચરની અંદર 3 મેથડ યાદ રાખો: પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, સાયન્ટિફિક મેથડ અને રિસર્ચ મેથડ. ક્લિયર? હવે આની અંદર આપણે જોઈએ કે જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગનું સાયકલ હોય છે, બરાબર, ખાસ કરીને એ જે હવે તમે કઈ રીતે ડેટા નોલેજ ગેઇન કરશો, બરાબર. સોર્સ આપણે જોવાનો છે ને, તો હવે આની અંદર જો એક સાયકલ હોય, એ સાયકલની અંદર પહેલાં શું હોય, મેં તમને કીધું એ રીતે જ પહેલાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ લખી નાખો. પહેલું આપણે શું કરીશું, પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન, કે તમે કયા ટૉપિક ઉપર રિસર્ચ કરવા માગો છો, તો પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન્સ આવશે, બરાબર. પછી એની અંદર શું આવશે, પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન્સની અંદર જો તમને એક્ઝામમાં પૂછે કે પહેલું સ્ટેપ કઈ, તો પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન્સ, બરાબર, અથવા પ્રોબ્લેમ્સ. ક્લિયર? પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ તમે કહો પણ ચાલે. હવે બીજું આવશે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ. પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ. હવે જો રિસર્ચનું મેઇન સ્ટેટ છે પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન્સ. પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન વગર રિસર્ચ શક્ય બનવાનું નથી, બરાબર. હવે પ્રોબ્લેમ એનાલિસિસ પછી તમે શું કરશો, તમારા જોડે ડેફિનેશન આવી કે ભાઈ મારે આ ટોપિક ઉપર રિસર્ચ કરવું છે, તો તમે શું કરશો, પછી એના રિલેટેડ જેટલા પ્રોબ્લેમ્સનું એનાલિસિસ હોય એને તમે એનાલિસિસ કરશો, બરાબર. પછી આ જે એનાલિસિસ તમારા પ્રોબ્લેમ્સ હોય એનું પ્રોબ્લેમ્સનું આપણે શું કરવાનું, આપણા જોડે પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યો, આપણા પર કોઈ દુઃખ આવી પડ્યું હોય, તો આપણે બેસી રહીએ, એનું સોલ્યુશન શોધીએ કે ભાઈ આમાંથી હું કઈ રીતે બહાર નીકળું. તો પછી આ જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય એના પ્રોબ્લેમ્સના જેટલા શક્ય હોય એટલા જનરેટ આપણે શું કરીશું, પોસિબલ સોલ્યુશન, જનરેટ પોસિબલ સોલ્યુશન્સ, બરાબર. હવે આ જેટલા તમને સોલ્યુશન્સ મળે, બધા સોલ્યુશન્સ તો આપણે એને ઉપયોગમાં લેવાના નથી, કારણ કે બધા સોલ્યુશન્સ આપણને જેટલા મળે એટલા જરૂરી ના હોય. એટલે એનું પછી આપણે ફાઇનલ શું કરીશું, એનાલિસિસ કરીશું. શું કરીશું આપણે? ફાઇનલ એનું એનાલિસિસ કરીશું. હવે એનાલિસિસની અંદર તમે કઈ રીતે કરશું, બે રીતે આપણે કરવું પડે કે જે પ્રોબ્લેમ્સના સોલ્યુશન્સ આપણને મળ્યા છે એ પોઝિટિવલી અને નેગેટિવલી આપણે એ રીતે બંને વિચારશું કે ભાઈ પોઝિટિવલી કયું, પોઝિટિવલી આસ્પેક્ટથી આપણે વિચારીશું અને નેગેટિવલી આસ્પેક્ટથી આપણે વિચારીશું. જે પોઝિટિવલી આસ્પેક્ટથી આપણા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન્સ મળે એને આપણે ફાઇનલ કરીશું, બરાબર. હવે ફાઇનલ કરવા માટે એનાલિસિસ થઈ ગયું, પછી આપણે શું કરીશું, એનું સિલેક્શન કરીશું. શું કરીશું? આપણે સિલેક્શન કરીશું કે જે બેસ્ટ સોલ્યુશન્સ આપે આપણા પ્રોબ્લેમ્સનું, એનું આપણે શું કરીશું, સિલેક્શન્સ કરીશું. સિલેક્શન્સ કર્યા પછી આપણે શું કરીશું, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ કરીશું. ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું આપણા જે રિસર્ચ સ્ટડી હોય એની અંદર આપણે શું કરીશું, જે ટૂલ લેવાના, સેમ્પલ લેવાના, દરેકની અંદર એ આપણે ઉપયોગી છે. ઇમ્પ્લિમેન્ટલ કર્યા ચડી આપણે લાસ્ટની અંદર ઇવાલ્યુશન્સ કરીશું કે આપણે જે પ્રોબ્લેમ્સ ફાઇન્ડ કર્યો એની અંદરથી ખરેખર કોઈ ડેટા જનરેટ થયો, આપણને કોઈ નવી માહિતી મળી, એની અંદર ચેન્જીસ આવી કે નહીં, એનો આપણે શું કરીશું, ફાઇનલ સ્ટેપની અંદર ઇવાલ્યુશન્સ કરીશું. અને જો ઇવાલ્યુશન્સ કર્યા પછી તમને કંઈ રિઝલ્ટ ના મળે તો આપણે પછી શું કરવું પડશે, અલ્ટરનેટિવ એનું સોલ્યુશન્સ કરવું પડશે. અલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન્સ કરી અને પાછું અને પ્રોબ્લેમનું ડિફાઇન કરવું પડશે. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો કે જે સોર્સ ઓફ નોલેજની અંદર આપણે આ રીતે જવાનું છે એક્વાયરિંગ નોલેજની અંદર, કે પહેલાં આપણે પ્રોબ્લેમ્સ ડેફિનેશન્સ કરીશું, એ પ્રોબ્લેમ્સનું આપણે એનાલિસિસ કરીશું. એનાલિસિસ કર્યા પછી એના જેટલા પોસિબલ સોલ્યુશન્સ હોય એના પોસિબલ સોલ્યુશન્સ આપણે કરીશું અને એમાંથી ફાઇનલ એનાલિસિસ કરીશું. એનાલિસિસ બે રીતે આપણે કરવાનું, એક પોઝિટિવ રીતે અને એક નેગેટિવ રીતે. અને પોઝિટિવ આસ્પેક્ટમાંથી કે આપણને જે બેસ્ટ સોલ્યુશન્સ મળી શકે એમાંથી એનું આપણે શું કરીશું, સિલેક્ટિંગ કરીશું. પછી સિલેક્ટ કર્યા પછી આપણે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા પછી આપણે શું કરીશું, એનું ઇવાલ્યુશન્સ કરીશું અને આપણો પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન્સ થઈ જાય, બરાબર. હવે ખાસ જો આગળ જોઈએ, આ નોલેજ અને જે મેથડ છે એ તમારે બહુ યાદ રાખવાની છે. હવે ખાસ આપણે જોઈએ નીડ ફોર નર્સિંગ રિસર્ચ, કે નર્સિંગ રિસર્ચની નીડ શું, કે નર્સિંગ રિસર્ચની મેં તમને વ્યાખ્યા કીધી કે ભાઈ આપણે સાયન્ટિફિક વેની અંદર જવાનું છે. શેમાં? સાયન્ટિફિક અને સિસ્ટમેટિક એક પ્રોસેસ છે કે જે ઓલરેડી નોલેજ હોય, જે એક્ઝિસ્ટન્સ નોલેજ હોય એના પાછું આપણે ન્યૂ ફેક્ટ ડેટા મેળવવાના છે. હવે નર્સિંગ રિસર્ચ આપણે શું મદદ કરશે, જુઓ, આપણા નોલેજની અંદર વધારો કરવા માટે અને જે નર્સિંગની બોડી હોય એની અંદર એક્સપાન્ડ કરવા માટે, બરાબર. બીજું છે આપણા નર્સિંગ પ્રેક્ટિસની અંદર જેટલું બી નોલેજ હોય એ નોલેજને રિફાઇન કરી અને વેલિડેટ કરવા માટે આ બહુ જ નર્સિંગ રિસર્ચ ઉપયોગી નીવડશે. પછી આપણી હેલ્થ કેર જેટલી બી આપી એને એફિશિયન્ટ બનાવવા માટે અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એટલે અસરકારક અને સરળ રીતે મળી રહે અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એટલે આર્થિક રીતે પોસાય એ રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ, બરાબર. આ નર્સિંગ નોલેજના
બિલ્ડ મજબૂત બનાવવા માટે નર્સિંગ રિસર્ચ જરૂરી છે. બરાબર. હવે જુઓ નર્સિંગ રિસર્ચની અંદર કે ટુ ઇન્હેન્સ ધેર પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિફાઈ રિસર્ચ આર એસેન્શિયલ કોમ્પોનન્ટ ઓફ એની પ્રોફેશન્સ. કે રિસર્ચ વસ્તુ કેવી છે, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં થાય એવું જરૂરી નહીં આપણે નર્સિંગની અંદર થાય. દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ અલગ અલગ નર્સિંગ રિસર્ચ થતા હોય છે. એટલે આપણી પ્રોફેશન્સને આઈડેન્ટિફાઈ માટે પણ રિસર્ચ બહુ જ જરૂરી છે. બરાબર. રિસર્ચથી તમે શું કરી શકો કે આપણે નર્સિંગના પેરામીટર, બરાબર, કે નર્સિંગ પ્રોફેશન્સની કેટલી બાઉન્ડ્રી છે, બરાબર, નર્સિસને કેટલી બાઉન્ડ્રી છે, નર્સિસને એ જાણવા માટે હેલ્પરૂપ થઈ શકે. બરાબર. પછી આપણું જે ઓલ્ડ નોલેજ હોય એને રિફાઇન કરવા માટે, બરાબર, અને જે જૂનું નોલેજ હોય, ધારો કે તમે જુઓ કે આપણા નર્સિંગ સ્કૂલમાં હોય કે પ્રેક્ટિસની અંદર હોય તો સિલેબસ નર્સિંગ સ્કૂલની અંદર સિલેબસ ચેન્જ થતો હોય છે. કેમ કે એની અંદર નવા સબ્જેક્ટ એડ કરવામાં આવે, નવા ડિઝીઝ આવે, તો ડિઝીઝને એડ કરવા માટે અને નવા સિલેબસ પ્રમાણે જે પ્રમાણે મોડિફિકેશન્સ થાય એ પ્રમાણે રિસર્ચ કરીને મોડિફિકેશન્સ કરતા હોય છે. બરાબર. અને ક્લાયન્ટને જરૂરી જે એની ક્વોલિટેટિવ કેર આપણે આપી અને એનો ગોલ આપણે પૂરો કરતા હોય છે. એના માટે નર્સિંગ રિસર્ચ બહુ જરૂરી છે. જો કેરેક્ટરિસ્ટિક પૂછાતી હોય છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે એક્ઝામ સ્ટુડન્ટ માટે ઉપયોગી છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં નથી પૂછાતી. બરાબર. જો સારો રિસર્ચ જ કેવો હોવો જોઈએ, ગુડ રિસર્ચ સિસ્ટમેટિક હોવો જોઈએ, લોજિકલ હોવો જોઈએ, ઇમ્પારિકલ હોવો જોઈએ, રિપબ્લિકલ હોવો જોઈએ. બરાબર. એટલે આ એકદમ ઓર્ડરથી આપણે જવાનું, સિસ્ટમેટિકમાં જવાનું છે. જે એના યુનિટ વાઇઝ જે પહેલાં પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આવશે, પછી એનાલિસિસ આવશે, રિવ્યૂ ઓફ લિટરેચર આવશે, પછી હાઇપોથિસિસ આવશે. એ રીતે આપણે આમાં ઓર્ડરલી જ જવાનું છે. બરાબર. અને જે પ્રોફેશનલ ઇસ્યુ હોય એના રિલેટેડ જ જવાનું છે. બીજા આડાવાળા ટોપિક ઉપર રિસર્ચ કરવાનું નથી. બરાબર. અને તમે જે રિસર્ચ કરો એના પર્પઝ અને ઓબ્જેક્ટિવ ક્લિયર હોવા જોઈએ. બરાબર. કે તમે શા હેતુસર તમે આ રિસર્ચ કરવા માગો છો. બરાબર. તમારું જે પ્રોફેશનલ નોલેજ વધારો થાય એની અંદર એ રીતે તમારે આ રિસર્ચ ડેવલપ કરવાનું છે. બરાબર. અને તમારે જે ટેસ્ટિંગ થિયરી એ ડાયરેક્ટેડ હોવું જોઈએ. બરાબર. જો તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન્સ મળી જવું જોઈએ, પ્રોપર એવિડન્સ બેઝ એમ્પાયરિકલ એવિડન્સ હોવા જોઈએ. તમે રિસર્ચ ડેવલપ કરવા માટે આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે ભાઈ નર્સિંગ રિસર્ચની અંદર ખાસ એવિડન્સ બેઝ કેરનો સમાવેશ થાય છે. આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનો મહત્ત્વનો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. અને ઓબ્જેક્ટિવ અને લોજિકલ પ્રોસેસ હોવી જોઈએ. બરાબર. પ્રોફેશનલ પ્રેક્ટિસની અંદર પણ તમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકો, નવું જનરેટ કરી શકો, એના માટે જરૂર છે. એપ્રોપ્રિએટ જરૂરી મુજબની મેથોડોલોજી તમે ઉપયોગ કરી શકો. અને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેમ્પલ એ આપણે આગળ જોઈશું કે જે સેમ્પલ એની અંદર બધું આવશે કે સેમ્પલિંગ કોને કહેવાય, સેમ્પલ કોને કહેવાય. બરાબર. કોટા સેમ્પલિંગ એમાં બે આવશે, ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ. એ આપણે હું ડિટેલમાં તમને સારી રીતે સમજાવીશ કે રિસર્ચ એકદમ ઇઝી આવડી જશે. બરાબર. હા, તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ આટલો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ રિસર્ચ એટલે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, રિસર્ચમાં ગભરાવાનું નથી. હવે એની અંદર બે MCQ પૂછાય છે. જો MCQ કયા પૂછાય છે એ ખાસ યાદ રાખજો કે એક આ ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાય છે, અલ્ટિમેટ એમ ઓફ રિસર્ચ. બરાબર. અલ્ટિમેટ એમ ઓફ રિસર્ચ. જ્યારે આવો ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણો જવાબ શું હોવો જોઈએ કે ડેવલપિંગ એન્ડ રિફાઇનિંગ નોલેજ. બરાબર. અલ્ટિમેટ એમ પૂછે એટલે તમારે નોલેજ શબ્દ આવવો જોઈએ. અને જ્યારે તમને એમ પૂછે કે અલ્ટિમેટ ઓફ નર્સિંગ રિસર્ચ તો એટલું યાદ રાખવાનું, અલ્ટિમેટ આગળ શબ્દ આવે અને નર્સિંગ રિસર્ચ કહે તો પછી તમારે ઇમ્પ્રૂવ ક્વોલિટી ઓફ કેર ઓફ પેશન્ટ્સ. એટલે એમાં નર્સિંગ રિસર્ચ આવે એટલે પેશન્ટ તમારે આવી જવું જોઈએ. બરાબર. કેર ઓફ પેશન્ટ્સ. જ્યારે અલ્ટિમેટ ઓફ રિસર્ચનું પૂછે ત્યારે નોલેજ શબ્દ આવવો જોઈએ. એટલે આમાંથી આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ હતા. પછી સ્ટ્રક્ચર મેથડ અને અનસ્ટ્રક્ચર મેથડની તમને મેથડ પૂછશે, નોલેજ એક્વાયરિંગ મેથડની હતી એ. હવે આપણે આગળ જોઈશું સાયન્ટિફિક મેથડ અને જે આગળ ટોપિક આવ્યા છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોતા જઈશું. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને તમે સપોર્ટ કરજો તો આખી હું રિસર્ચની સિરીઝ પછી મેનેજમેન્ટ અને એજ્યુકેશન્સ બધા સબ્જેક્ટ કવર કરી લઈશ. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ.